बड़ा भाई अच्छा दीदी सभिन को बसाइबे को कहूछ हेले निजे बसुना ह जे एगुडा केही मानु ना काई तुमे मानुछ तुमे मध्य बसासन रे मु बसिबि निश्चित किंतु दीदी हां पचारि की बसिबि बसिबो आउ हाथ से कोन पचारिबो अच्छा दीदी हां से माने तो बसि नाहंती बसिबा हाउस हां मु जति बसिबि हां काई पेरे बसि ए कोने झियो ऊपर बसिबो आसन पड़ी यथा शीघ्र आसन रे बस सकल इहकाल परकाल देवता आज्ञा मानस हंस सर अशरण शरण अकारण कारण आज्ञा अघटन घटन पद्म पलाश लोचन लोचन काईच मालिया कदम्ब मुड़िया मुड़िया शिक्षिपु छचुड़िया गोपी गोपालिया आज्ञा कला कृष्ण प्रभु सत्यनारायण पाद पद्म रे ए अकिंचना सर्वप्रथमे अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर सारिबा परे जगत जननी झंकड़ वासिनी मां सारला देवी विद्या प्रदायिनी मां सरस्वती देवी ए ग्रामर समस्त देवादेवी पाद पद्म रे दुर्गे दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा पाद पद्म रे मोर आराध्य देवादेवी पाद पद्म रे पितामाता पाद पद्म रे गुरुदेव पाद पद्म रे ए अकिंचना अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर सारिबा परे एठारे उपस्थित थिबा सम्माननीय मम पूज्य ममात्मा साहित्य प्रेमी पुराण प्रेमी पाला प्रेमी भगवत प्रेमी ज्ञानवंत न्यायवंत धर्मवंत गुरु गुरुजन मानक अकिंचना सौदामिनी साहुर भूमिष्ठ प्रणाम अधीर बसी रही सुंदर पाला संस्कृति को जाकी रखी मोर ममतामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी करुणामयी गुरुदानी पिंडदानी माँ मौसी मानक भूमिष्ठ प्रणाम समवयस्क बंधु एवं बांधवी मानक मोर आगत भविष्यतर प्रस्फुटित गोलाप कड़ सदृश कोमलमती पुओ झियो मानक स्नेह एवं आशीर्वाद बड़ भाई जहा हेउ आज हमर परम सौभाग्य ये पवित्र दिवस रे मां दुर्गांकर नवमी अवसर रे पवित्र ग्राम रे प्रथम थर पाई पाला करिवार सुযোগ पाइछे अच्छा आज हेउछि प्रतियोगिता मूलक पाला सहयोगिता मूलक पाला ये सहयोगिता दुई दल हमर एकाठी होइछु आमे दुई भौणी आज आसीच तेनु भौणी मोठारो बड़ हेबे कि सान हेबे कहि परिबि नाही बाबा हां दीदी आज आंभर भाग्य देखो देखिलु बंधु जनक थगुणी एठारे समस्त जणे जणे गुणीज्ञानी पंडित आज्ञा सेमानक सम्मुख रे आंभे माने निमित्त मात्र हेई कौन बा गाइबा कौन बा कहिबा आस्तर बाहर हेले मध्य क्षुद्र कलाकार हिसाବରେ ए सुनेली रंगमंच रे किछि क्षण पाई जेते बेला हमें पाला करिवार सुযোଗ पाइछे याको निश्चय सदुपयोग करिबा तम कंकालाजी खोली वाला सारे बड़ भाई प्रभुंक दरबार पाला करिबा को आसीछे पाला हेउछि सर्वपुरातन कला संस्कृति पाला रे सुनिबार अछि शिखिबार अछि एवं देखिबार मध्य अछि देखिबार आगो ता परे पछ कथा पालार अर्थ देखिबा को गले पारु पांडित्य लारु लाभ अन्य अर्थ रे माल पारु पाप लारु लाघव बंधु मानकर किछि पाप लाघव हेबा पई आम्भे माने पाला देखि थाउ सुनी थाउ एवं करि थाउ मध्य कलाटा तो सस्ता तेबे पालार माने जाहायु ना काहिकी मोर गुरु स्वर स्रष्टा गायक श्रीजुक्त प्रमोद कुमार परिडा पदटिए कहिसंते कोन लेखिले सर रे कोन लेखिले देखिबा जते दिन थीते बाबा सूर्य चंद्र तारा ए पृथ्वी दिवाली
କେତେ କଳା ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବ 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 ବାପା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই আকাশরে সূর্য চন্দ্র তারা থিবে আচ্ছা এ পৃথিবী থিব এমিতি কেতে কলানুষ্ঠান ঠিক ঠিক গড়ুথিব ভাঙ্গি যাউথিব কিন্তু হ্যাঁ পালা রহিতিলা রহিছি রহিছি। রহিব মধ্য কাহিଁକି ରହିବ ମତେ ପଚାର কাহিকি জানিছ বড় ভাই কারণ পালা হেউছি প্রভু চির চিন্ময় চির সুন্দর সত্যনারায়ণଙ୍କର ପୂଜା କର୍ମ ଏହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହିପରି ଭାବେ ଚାଲିଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଉଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପିଲେ ମାଲ ହୁଏ କଣ କଣ ହୁଏ ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି କାହିଁକି 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 ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେବା ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଲେ କଣ ହବ କାହିଁକି ଆମେ ନବା ବଡ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳ କଣ ପ୍ରାସ ଲେଖିଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଏଇରେ ପୁଅ ଅଦିନ କୃଷ୍ଣ ରାସ ଲେଖିଲେ ରସ କଦଳୀରେ ଏ କଦଳୀ ନା ଆଉ କଣ ଲେଖୁ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଆସୁ ସେଇ କଲ୍ଲୋଳ କଦେ କଣ ଲେଖିଲେ ବଡ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ কৃষ্ণ নামরে পাপ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ନାମ ଯେ ଯେଉଁ ନାମକୁ ଥରଟିଏ ଜପି ଦେଲେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ତାହେଲେ ବାପା ଆଜ୍ଞା କବିଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯାଉଥାନ୍ତେ ବାଃ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ବସି ପାପ କରିବା ଶେଷ ସମୟରେ ଥରଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା ତାହେଲେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ କଥାଟା ବାପା ପାଇବା ମୁକ୍ତି ପାଇବା କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କାହିଁକି ଇଏ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଲେ ଆମର ଜଣେ କବି ଆଉ ଜଣେ କବି କିଏ ରେଢାଖୋଲର କବି ବାଃ, ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ଭୀମ ଭାଇ ଯେ କି ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଲେଖିଦେଲେ ପଦଟିଏ କଣ ସାର୍ ଲେଖିଲେ ସେ କହିଲେ କଣ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ଏ ହରି ହରି ଭଜିଲେ ଗୀତ ସବାସ ପାପ ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ହାର୍ନ ହାର୍ନ কহি ক্ষুধা দিবে জীব ক্ষুধা ମାଲ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ଦେଖିଥିଲେ ହରି ହରି ଭଜିଲେ କି ତ ପାପ ଛାଡିଯିବ ହାର୍ନ ହାର୍ନ କହି କ୍ଷୁଧା କି ମେଣ୍ଟିବ ବାପା ଆମେ ଯଦି ସାରା ଜୀବନ ପାପ କରି ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଥରଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯାଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଅନ୍ନ ଅନ୍ନ କହିଦେଲେ ଆମର ପେଟ ପୁରି ଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ କାହିଁକି ବାପା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡନ୍ତା ନାହିଁ ହେଲେ ପୁଅ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଭୁଲ ଲେଖିଲେ ଦିଦି ବି ଭୁଲ କହିଲେ ବଡ ଭାଇ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ କବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ ଜଣେ କବି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ କବି କିଏ ସେ କବି କିଏ ବାପା କିଏ କରମଳା ମଠ ମହନ୍ତ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଣ ଲେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ବାଢିଦେଲେ ଦେଖିବା କଣ ଏ ହରି ହରି ବୋଲି ଯିବେ আরে বাবা বাবা ତରି ଯାଉଛନ୍ତି হরি হরি বলি হরি হরি বলি
বলি তরি যাও থাকতে দেবে হরি হরি বলি তরি যাও থাকতে দেবে অভিরাম দেবে ବାପା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଦେଲେ ହରି ହରି ବୋଲି ଯିବେ ତରି ଯାଉ ଥାନ୍ତେ ଯେବେ କହେ ଅଭିରାମ ତେବେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ନ ଥାନ୍ତା ସ୍ଥାନ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଯଦି ହରି ହରି କହି ପାପକର୍ମ କରି ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପି ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯାଉଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତ ଭାଇ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସନ୍ତେ। ତାହେଲେ ଇଏ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯଦି ସଭିଏ ବସିବେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ହବ ନାହିଁ ସାରେ। ତାହେଲେ ବଡ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କବି କିଛି ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲେ କି? ପୁରା ଭୁଲ ଲେଖିଲେ ନା ଆଉ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ହେଲେ ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ସେ ବା ବାଟଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା? ସେ ବାଟଟାକୁ ଏ ଆହୁରି କଥା ଏ ଶୁଣ ରେ ବାବୁ ଆହୁରି କଥା ଏ ଶୁଣ ରେ ବାବୁ ମନ ଭୟ କଲେ ମତେ ପାଇବୁ। ବାପା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅସ୍ଥିର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୀର ଇଏ ମନ ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିନାହେଁ ଠିକ ଠିକ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ପାଇବା ଖାଲି ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଆଉ ତତ୍ ସହିତ କରିବା କଣ? କଣ ଭାଗବତରେ ଅତି ବଡି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦରେ ଲେଖିଦେଲେ ପଦଟି। କଣ ଲେଖିଲେ? ଏ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏ ଉଦ୍ଧବ ହେତୁ ରଖିଥିବୁ ମଲେ ମୋତେ ତୁ ପାଇବୁ हे उद्धव मन रखी मु मले मते तू पाइबू। से दिन बापा प्रभु कहउछंती उद्धव को रे उद्धव मु मले मते तू पाइबू तू एमिति मते पाई परिबू ना। सारे भागवतरे भूल लेखा हैची भूल लेखा होइछि उद्धव माने हेतु रखिथिबु मु मले मते तू पाइबू। बापा भागवत पद भूल मु तो मरिबी पाइबी केमिति तुमे मरि जीव आ कहउछ आपण कहउछनी मु काई मरिबी रंक भाई मोर। अरे मुटी के कहिलो मुंटी रंक भाई कहू किए ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ रो सौदामिनी साहू मु गाउची बोली मु ସିଏ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅନେକ ବର୍ଷର କବି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ ଜଣେ ଗାୟିକା ହେବେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଦେଲେ ମୁଁ ମଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବୁ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥ କଣ? ନା ବଡ ଭାଇ ତୁମ ଅର୍ଥ ସବୁ ଭୁଲ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝ ମୁଁଟି କିଏ? ମୁଁଟି ତ ମୁଁ ଆଉ କିଏ? ନା ବାପା ଆଉ ମୁଁଟି ହେଉଛି ଅହଂ ଭାବ। ମୁଁ କରୁଛି ମୁଁ କରାଉଛି ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି ମନରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅହଂ ଭାବ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ଗର୍ବ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ମା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଇଏ ମୁଁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେମିତି ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ମିଳିବ? ବଡ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ ବଙ୍ଗଳା କୀର୍ତ୍ତନ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ଓ ଆଜି ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ? ହଁ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତମ ମନ ଆଜି ହବ ଉଛୁଳିଲା ଆଉ। ବଡ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗଳା ପଦଟି ଆସିବ। ଆସୁ କୀର୍ତ୍ତନ ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜି ହବ। ଭାଇ ତ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଚ୍ୟାନେଲ ରୁ ଭାଇ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଇଙ୍କ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
धन्यवाद। ये दुई हाथली बोली रे कृष्ण ना मेरे तोर सकल मानुष्कार दुई हाथली बोली रे कृष्ण ना पूर्वे रे तोर सकल मानुष्कार आज प्रेमानंदे बहुतली नाचो रे मन कृष्ण बोली दुया तली बोली रे कृष्ण मधुर नाम सकल मधुर नाम मधुर नाम सकल बड़ भाई आज्ञा प्रभु को जे पर्यंत आमे समर्पण भाव न रखी प्रभु को न डाकिचे से पर्यंत प्रभु आम डाक शुणिबे नहीं तेणु दुई हाथ को टेकी प्रभु को डाकिले प्रभु शुणिबे बापा पालार धारा को अवलंबन करने को जाई समस्त गायक गायिका को अनुकरण करी सर्वादौ सर्वप्रथम क्षुद्र मंगलाचरण पाठ कर सारी तार टिके पुनरावृत्ति करंतु सर हाउ थरे पुनरावृत्ति करी देउछि शिवपटी को आज्ञा एक वर्ग समुद्भव चतुर्वर्ग फलप्रद लोमो विलोम पार्थेन दस्य कुर्वन्तु मंगल
ବାପା ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦେବା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଦେବତା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି হ্যালো ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ଫଳ ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି আচ্ছা ଠିକ 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 କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେ କି ହଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ସେ କରିପାରନ୍ତି ଠାକୁର କିଏ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଇଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ କଣ ଜାଣିଛି କଣ ଚାରିଟା ବର୍ଗ କହିବ ଧର୍ମ ଏକ ଅର୍ଥ ଦୁଇ କାମ ତିନି ମୋକ୍ଷ ଫୋର ଇଏ ଚାରି ଅର୍ଥର ଚାରି ବର୍ଗ ଚାରି ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବାପା ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରଭୁ କିଏ କିଏ ନା ଲୋମ ବିଲୋମ ପାର୍ଥେନ ତସ୍ୟ କୁର୍ବନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ବାପା ବାମ ପଟୁ ପଡି ଆସିବା ଯାହା ଡାହାଣ ପଟୁ ପଡି ଆସିବା ତାହା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଏପରି ହୋଇଥିବ କହିପାରିବେ କହିପାରିବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ମତେ ପଚାରୁନୁ ହଁ ପଚାରିଲି ଟମାଟୋ ହେ! ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଟମାଟୋ ଅଛି କହିଲ ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଭାଇ ଟମାଟୋ ଏ ରୁହ ତା ନାଁଟା ଦେଖୁନୁ ଏପଟୁ ଯାହା ପଡିବୁ ଯେମିତି ସେପଟୁ ପଡିବୁ ସେମିତି। ବାପା ସେ ପ୍ରଭୁ କିଏ କିଏ ପ୍ରଭୁ ସେ ବଡ ନରବ ନା ଆଉ ସେ ନୁହଁ ଯେ ଚତୁର୍ବର୍ଗର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ବାପା, ବାମ ପଟୁ ପଡି ଆସିବା ଯାହା ଡାହାଣ ପଟୁ ପଡି ଆସିବା ତାହା ନନ୍ଦ 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 ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ କଳା କୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ପାଲା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରାମର ଦେଶର ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନ ଦେଖବା ହରି ବୋଲ জয় জগন্নাথ ये कोला कान्हू के